तो फाइनाली आम पहुँचनु धवलेश्वर। हेलो हाय नमस्ते। मु आशा करुच्ची भलरे थे समस्ते। तो संपूर्ण भाव भिडियो टी आज देखा भिडियो टी लेट न करी आरंभ करदे। आज आम दिज सांग कुआड़े बाहरिलु बाबा धवलेश्वर पीठ को आज बाहरिलु। तो ये हूँ देवदेव महादेव पीठ बाबा धवलेश्वर पीठ जहाँकि किछि अलौकिक व किछि आश्चर्य दृश्य अच्छी। तो भिडियो टी संपूर्ण भाव मो सहित जड़ित रुहतु। भिडियो टी शेष पर्यटन देखु। शेष पर्यटन देखिले आपण मैंने जानीपर केमती कौन भिडियो लगे। प्रथम तो आम दिज सांग बाहरी कटक त्रिशूलिया बाट दे त्रिशूलिया ब्रिज कलु। तापर नराज ब्रिज रे आम दिज ब्रिज रे गला बेले बहुत मजा नेलु। तापर चलिलु सीधा धवलेश्वर पीठ को। धवलेश्वर पीठ देखी पारे कि भाया जाम अच्छी जेहेतु श्रावण मास सोमवार चली बहुत काउड़िया भाई मैंने आसी गहली लगी प्रबल मात्रा गहली अच्छी। फाइनाली तो आम पहुंची गलु धवलेश्वर पीठ। तो प्रथम बाइक पार्किंग करने को रोड रे जावाक पड़ो। देखुए यहाँ रोचे आमर आठगड़ रोड। आठगड़ को पूरा मेन रोडटा अच्छी। साइड रे मध्य बहुत पूजा सामग्री दुकान अच्छी। देखिपे पूजा सामग्री दुकान रू किसी जहाँ दरकार आपण मैंने नहीं पारे उठू। तो सीधा चलिलु बाइक पार्किंग करने को। बाइक पार्किंग कर सारापर आमे आसिलु एबे धवलेश्वर जो अच्छी। देखिपे आगुरी थी झूला पुल सेपट साइड रोचे। आम सेपटे ब्रिज रे तो छाड़ूना यहीटा एंट्री कलु। यही कंक्रीट ब्रिज माध्यम आम एंट्री करुचु। देखिपे काउड़िया भाई मैंने बहुत आसती। सेपटे देखा आपको जूम करके सेपटे रोचे झूला पुल सेपटे तो छाड़ूना। यहीपटे आम कंक्रीट ब्रिज रे आम जाऊँ। भ्यू देखु भाई भ्यू तो कहले न सर पूरा एकदम ए क्लास भ्यू आसती। साइड रे दी पटे पानी मझिरे महादीप गोटे दीप टाइप रही। आमर धवलेश्वर अच्छा। धवलेश्वर एमती गोटे ठाकुर सी सब निछाटिया जगह माने बाछि था। जमी आम कपिलास देखिए पहाड़ पर्वत उपर जाकि कपिलास हिमालय पर्वत केते ऊपर जाकि बाबा शिव एटी से भाया धवलेश्वर। धवलेश्वर चारि साइड रे पानी मझिरे गोटे दीप रही से बाबा धवलेश्वर अच्छा। धवलेश्वर केमिति नाम धवलेश्वर है संपूर्ण ये वीडियो रे रुहतु। आ वीडियो जब भल लगुच सब्सक्राइब करने को भूलें। तो आम दिज एंट्री करगलु अलरेडी धवलेश्वर पीठ उपर पूरा आम नदी क्रॉस करके ब्रिज उपर आइलु चल चलिया देखिपे। तो आम तो भाविलु सेपटे दुकान बजार नथिबो कारण मुझे फास्ट टाइम आसी भाई। आपड़ जदि आसी धवलेश्वर पीठ को आगुरी कमेंट निहाती करेंगे गोटे। तो एपटे बहुत सारा दुकान अच्छी बहुत सारा दुकान देखिपे लगी। तो फास्ट मु एंट्री कली ये धवलेश्वर देखिए जूता काउंटर अच्छे आम जूता काउंटर देवे। तो एंट्री करके देखिपे लेफ्ट साइड गले आम पाद धोइबा लेफ्ट साइड अच्छे आम रोड। राइट साइड जब आस बाबा धवलेश्वर सीधा दर्शन आपको मिल जाए। आपण मैंने जदि जाइए केवे वीडियो टी संपूर्ण भाव लाइक करूँ चैनल को सब्सक्राइब करूँ। बाबा धवलेश्वर पाखर आम पहुँची गलु। बाबा विषय मुझे कौन कहि। तो पुराना नना मैंने अच्छा किसी बुझीलु। नना जे कहले बाबांकर अपार महिमा। तो नना को कहवा कथा जे ये आगुरी थिला आमर अनंत पीठ जहाँकि कला बलद जो चोरी कले बाछुरी कीटू से कला बलद रु धड़ा बलद है से धवलेश्वर नाम दिगला। देखिपे आम प्रथम तो धवलेश्वर साधु बाबा जड़े ये बसी तपस्या करुले आगुरी डंगार जावास होता सेपटिकी। साधु बाबा जो गोटे पिंपुड़ी गुड़ टी कामुड़ी देला से पिंपुड़ी कामुड़ा समय से साधु बाबा टी धूली टे हाथ को टे धूली आड़े देले। धूली आड़े देला बाबा से उत्पन्न हेले। आ गोटे कथा जड़े मानसिक करथिला जे मोर प्रभु मोर किसी बाछुरी हो नहीं। तो आपण कृपार किसी बाछुरी आसू। तो भगवान मध्य आशीर्वाद देते से साहूगर जी थे बहुत लोभी लोक
ଗାଈ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଯେ କଳା ବାଛୁରୀ ହେଲେ ଭାଇ ସାହୁ ଘର ବହୁତ ଲୋଭ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଛାଡୁ ନଥିଲେ ତାକୁ। ବାବାଙ୍କର ଯେହେତୁ ପ୍ରସାଦ, ସିଏ ବାବା ତ ଛାଡିବେନି, ବାବା ଯେହେତୁ କିଛି ନା କିଛି କରିକି ଦେଖେଇବେ। ବାବା କଣ କଲେ କି, ଗୋଟେ ଲୋକ ଯାଉଥାଏ ସେପଟ ସାଇଟ୍ ରେ, ସେ କଳା ବାଛୁରୀଟେ ଚରୁଥାଏ, ବାବା ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ଯେ ତୁ କଳା ବାଛୁରୀଟିକୁ ବାନ୍ଧିକି ଆଣେ। ବାବାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ ଭାଇ ଜଣକ କଳା ବାଛୁରୀଟିକୁ ବାନ୍ଧିକି ଆଣିଲା। ବାନ୍ଧିକି ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ସେ କିଛି ଗାଁ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ବାଛୁରୀଟା ଭାଇ ଏକ ସାହୁ ଘର ବାଛୁରୀଟିକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ କିଛି ଲୋକ ହେଇ ହେଇ କହିକି ଗୁଡାଇ ଆସିଲେ। ପୁରାଇବା ସମୟରେ ଇଏ ଚୋରୁ କରିକି ସେ ବାଛୁରୀଟିକୁ ଡଙ୍ଗାରେ ବସେଇକି ଦୀପଟିକୁ ପଳେଇଲା ଯୋଉଠି ବାବା ଅନ୍ତର୍ଧାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ବାବାଙ୍କ ମହିମା କିଛି ଲୀଳା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅଛି। ବାଛୁରୀଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କେମିତି କଳାରୁ ଧଳା କରିବେ, ତ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆସିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶରେ। ସେ ସାହୁ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ, କଣ ପାଇଁ ଏଠି ଝଗଡା ଲଗେଇଛ? ନା ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଶରଣ ପଶିଛି ବାବାଙ୍କ ଠାରେ, ଇଏ ତ ଚୋର କରିଛି ଭାଇ, କବାଟ ଦେଇକି ପଶିଥିଲା ଚୋର କରି ସାରିକି। ତ ବାବାଙ୍କ ମୋର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶ ହେଇ ଆସିଥିଲେ। ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଆମର ଯୋଉ ସାହୁ ବାବୁଙ୍କ କଥା ମାନି କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ଦରବାଜା ଖୋଲିବା, ଦେଖିବା ତମ ବାଛୁରୀ ଆସିଛି କି ନାହିଁ। ଦରବାଜା ଖୋଲିଲା ବେଳୁ ଭାଇ କଳା ବାଛୁରୀରୁ ସେ ପୁରା ଧଳା ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସାହୁ ବାବୁ କହିଲେ ନାଇଁ, ମୋର ତ କଳା ବାଛୁରୀ ଆସିଥିଲା। ଏଇଟା ଶୁଣି କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ଏଇଥିପାଇଁ ବି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ତ ସେଇଠୁ ନାମ ହେଇଗଲା ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ସାହୁ ବାବୁ କହିଲା, ସେ ଚୋର ଯିଏ ଚୋର ବି କହିଲା ହଁ ବାବାଙ୍କର ମୁଁ ଏଇ କଳା ବାଛୁରୀ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି, ଧଳା ବାଛୁରୀ ହେଇଗଲା। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ବାବା ଆମର ପାଉଛନ୍ତି ଧବଳେଶ୍ୱର ନାମରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ମାନସିକ ପୂଜା ଯାହା କିଛି ରହୁଛି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି। ଆଉ ରହିଲା ଏଟା ଝୁଲାପୋଲ। ଝୁଲାପୋଲ ତ ଇତିହାସ ବହୁତ ଅଛି, ପୁରୁଣା ଇତିହାସ ଝୁଲାପୋଲ। ଏଇଟା ମାନେ ବହୁତ ପୁରୁଣା କାଳର ଇଏ ବ୍ରିଜଟି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରିଜ ବି ନଷ୍ଟ ହବାକୁ ବସିଲାଣି, ଆଉ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ଆମର ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀ ମାନେ ଜଗିକି ରହିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପାଣି ସୁଅ ବି ପଡୁଛି, ପାଣି ସୁଅ ପଇଲାଣି ନଦୀରେ, ଯେହେତୁ ଏଇନେ ବର୍ଷା ଦିନ ପାଣି ଅଧିକ ହେଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ରହସ୍ୟ ପୁରା ଅଲଗା ଟାଇପ ରେ ଅଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 264ଟି ଝୁଲା ଟାଙ୍କାରେ ଝୁଲୁଛି ପୁଲ। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ତ ଯଦି ଆସିଥିବେ ବହୁତ ଲୋକ ଚାଲିଥିବେ, ମାନେ ଚକ୍କର ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ମଝି ପଏଣ୍ଟ ରେ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଚକ୍ର ଆସିଯିବ, ପୁଲ ପୁରା ଝୁଲିବ, ପବନ ହେଲେ ବି ପୁଲ ଝୁଲେ। ତ ମୁଁ କହିବି ଓଡିଶାରେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ପୁଲ, ଯାହାକି ଏଇ କଟକ ଆଠଗଡରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆଉ ତ ଓଡିଶାରେ କୋଉଠି ନାହିଁ ସେମିତି ଝୁଲା ପୋଲ। ତ ଆମର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ଜଗିକି ରହିଛନ୍ତି, ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। ଲେଖାଯାଇଛି ଝୁଲା ସେତୁ, ବହୁତ ବିପଦ ସଂକେତରେ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଠି ତ ଆମର କାଉଡିଆ ଭାଇ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ପାଣି ଭାରଟିକୁ। ତ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଭିଡିଓ କରୁଛୁ, ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ କୁ। ଏ ପୁଲର ଚଉଡା ଅଛି 3 ମିଟର, 266 ମିଟର ଅଛି ଲମ୍ବା। ଲୋକମାନେ ଆଗରୁ ଡଙ୍ଗାରେ ପାର ହେଇକି ଆସୁଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ତାପରେ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଏଇଟା ବନା ହେଲା, ଯାହାକି ଇଂରେଜ ଅମଳରେ ଏଇ ପୋଲଟା ହେଇଛି। ଇଂରେଜ ଶାସନ ବେଳେ ଏଇ ପୋଲଟା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ପୋଲରେ ମାତ୍ର 200 ଲୋକ ଆସିବେ, 200 ଲୋକରୁ ଅଧିକ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଏଇନେ ତ ଟୋଟାଲ ଭାଇ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି, ସେପଟେ କଂକ୍ରିଟ ବ୍ରିଜ ହେଇଯିବାରୁ। ତ ପ୍ରଶାସନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, କାହିଁକି ନା ଝୁଲା ପୋଲ ବହୁତ ରିକ୍ସ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ମାନସିକ ଯଦି କିଛି କାହାର ଥାଏ, ଏଇପଟେ ନନାଙ୍କର ହାଉସ ନମ୍ବର ରହୁଛି। ଯେକୌଣସି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରୁ ଆସିଲେ ସେମାନେ ପଚାରିବେ ଭାଇ କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରୁ ଆସିଛ। ତ ନନା ମାନେ ତାଙ୍କ ଆପଣ ଯଦି କୋଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଭାଇଡେଡ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କୋଉ ନନା କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ର ନେଇକି ପୂଜା କରିପାରିବେ। ପୂଜା ପାଠ ସବୁ ମାନସିକ ଯାହା ଥିବ ପୂଜା ପାଠ କରିପାରିବେ। ତ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଆମର ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଶିବ ପାର୍ବତୀ ବନା ଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଭିଡିଓ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଡିଜାଇନ ବି କରାଯାଇଛି, ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପୁରା ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ ଚମତ୍କାର ଟାଇପ ରେ। ତାପରେ ତ ଥିଲା ଆମେ ଦର୍ଶନ ସରିଗଲା ବାବାଙ୍କର, ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଟିକେ, ଯେହେତୁ ଆଜି ସୋମବାର ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଟିକେ ଦହିବରା ଖାଇଦବା। ସାଇଟ ରେ ତ ବହୁତ ଷ୍ଟଲ ଅଛି, ଦହିବରା ଟିକେ ଖାଇଦେଲୁ। ଦହିବରା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତ କଟକର ଦହିବରା ମାନେ ନିହାତି, ତ କଟକ ଯାଇଛ, କଟକିଆ ଭାଷାର ଭାଇ କଟକ ଦହିବରା 1 ନମ୍ବର।
ସମସ୍ତେ ବି ଆସନ୍ତୁ କଟକରେ ଦହିବରା ଖାଆନ୍ତୁ। ଦହିବରା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବ କାଉଡିଆ ଭାଇ ମାନେ 2 ଜଣ ଯାଉଛନ୍ତି କୋଉ ଭଳିଆ ଖୁସିରେ ଝୁମକା ବଜେଇକି କାନ୍ଧର ଯୋଉ ନୌକା ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ନିହାତି 10-15 ଟା ଘୁଙ୍ଗୁର ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଝୁମକା ତାକୁ ବଜେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ସାଉଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆସୁଛି। ତ ଆପଣ ମାନେ ବି ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ଥରେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠଟିକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନଦୀ ପୁରା ଫୁଲ ନଦୀରେ ପାଣି ପ୍ରବଳ ପ୍ରଖର ମାତ୍ରାରେ ସୁଅ ପଡିଛି। ଏଇଠି ଆମର ଭାଇ ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି କାଉରିଆ ଭାଇ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ପାଣି ଢାଳିବାକୁ। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭିଡିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ଲଗ ନେଇ ଆସିବି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବିକାଶ। ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସପୋର୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ସପୋର୍ଟ ଭଲ ପାଇବା ନ ମିଳିବ ଆଉ ଭିଡିଓ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବନି। ଆପଣ ମାନେ ନିହାତି ଭିଡିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ଲାଇକ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ବାବା ଧବଳେଶ୍ଵର ଜୟ।